آئی جی پنجاب اور سی سی پی او تنازع کا ڈراپ سین، شعیب دستگیر کی جگہ انعام غنی نئے آئی جی پنجاب تعینات، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کے درمیان اختلافات، سی سی پی او کی نیو نیوز سے گفتگو، کہا کوئی حکم عدولی نہیں کی، اجلاس میں تمام ممبران کے سامنے شعیب دستگیر سے معافی مانگ لی تھی۔ پانچ نہیں 500 تبدیلیاں بھی کرنا پڑی تو کریں گے، آئی جی پنجاب کی تبدیلی پر معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے عزم کا اظہار، کہا گزشتہ حکومتوں میں افسران حکمرانوں کے ذاتی کام کیا کرتے تھے، اسی لیے مدت پوری کر لیتے تھے۔ آئی جی پنجاب کا بیان، صاف چلی شفاف چلی کے منہ پر تماچا ہے، مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا مطالبہ، ترجمان مسلم لکنون کہتی ہیں ثابت ہو گیا اداروں کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، عوام اور بیوروکریسی کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اعتماد اٹھ چکا۔ کراچی سے متعلق کئی اعلانات ہوئے مگر عمل نہیں ہو سکا، رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں امید ہے وفاق کا پیکیج صرف اعلان نہیں اس پر عمل بھی ہوگا، کیا وجہ ہے وزیر اعظم نے کراچی کی منتخب بلدیاتی حکومت کو پیکیج نہیں دیا، وفاق نے ایڈمنسٹریٹر کو قبول کیا، وہ جواب دہ ہیں۔ اس مشکل وقت میں جہاں بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی سندھ کی عوام کے ساتھ ہوں، اس طرح کے ہنگامی دورے کریں، تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو تسلی ہوگی کہ ہاں میری تکالیف کا دکھوں کا مداوع فوری طور پر حکومت کرے گی۔ جب تک وفاق دلچسپی نہیں لے گا کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں ماضی میں کراچی کے لیے کیے گئے اعلانات پورے نہیں ہوئے، وفاقی وزراء نے کہا 62% وفاق اور 38% سندھ حکومت کا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے تو 802 ارب روپے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی تحریک کا اعلان، 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر تاریخ ساز مارچ ہوگا، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے شہر کی تباہی کے ذمہ دار مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ہیں، کراچی پیکیج دھوکہ، حقوق کی بات کرنے پر لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کراچی کے لیے 1100 ارب کا پیکیج مفروضوں پر مبنی ہے، کے سی آر منصوبہ پہلے ہی سی پیک میں شامل ہو چکا، نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے بارشوں سے متاثر ہونے والوں کو کیا پیکیج دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ کو ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق ارکان کو اعتماد میں لیا، عمران خان نے کہا کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ گورنر پنجاب چوہدری سرور کا کہنا ہے پاکستان FATF کے معاملے پر سرخرو ہوگا، پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ کراچی میں 5 سالہ مروہ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، مزید 3 افراد زیر حراست، تعداد 17 ہو گئی، انتہائی مشکوک شخص اور اس کے 2 بیٹے بھی شامل، پولیس کو کامسن بچی مروہ کی کیمیکل ایگزامن رپورٹ اور DNA رپورٹس کا انتظار۔ کراچی کے علاقے صدر سے ایک اور بچی اغوا، مقدمہ صدر تھانے میں درج، پولیس بچی کا سراغ لگانے میں ناکام، 10 سالہ ریحام روبی چند روز قبل لاپتہ ہوئی تھی، تلاش کے لیے پولیس کی جانب سے اشتہاری مہم۔
खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में अफसोसनाक वाक़या, मार्बल के कान बैठने से अमवात की तादाद 19 हो गई। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 15 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद तारिक हबीब के मुताबिक 11 लापता मजदूरों की तलाश जारी। हैवी मशीनरी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। रात के 3 बजे ये वाक़या पेश आया है। मेरे 3-4 बेटे अंदर थे। मेरा भाई मेरे कमरे में था, मेरी भरजाई मेरी कमरे में थी। मेरा एक बेटा बचा है, बाकी सारे मर गए हैं। लाहौर के इलाके टैक्साली गेट में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ, बीवी और बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली गुजरांवाला से मेहमान आई थी। हादसे में जख्मी 4 अफराद अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार का कहना है 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे फराहम किए जाएंगे। मर्द और ख़वातीन के साथ ख्वाजा सराबी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत। जाली अकाउंट्स केस में अब तक क्या हुआ, नैब कितने पैसे वसूल कर सका, पेशरफ्त रिपोर्ट जारी। 43 केसेस में से 10 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके। 52 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्ली बारगेन और अराजी की मद में 23 अरब से जायद की रकम वसूल की जा चुकी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत लाहौर में आज किसी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। 10 सितंबर को मजीद गवाह बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। फवाद हसन फवाद की अहलिया और भाभी को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत। ठट्ठा वाटर सप्लाई ठेकों पर नैब रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा मंजूर। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर दलाइल नहीं हो सके। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान पेश। 120 रोज में इलेक्शन कराएंगे। सुबह इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,726 रह गई। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 330 नए केस रिपोर्ट। 5 मरीजों का इंतकाल हुआ। जाँ बहक अफराद की तादाद 6,350 हो गई। वज़ीर आला पंजाब से एफसेप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की मुलाकात। आला तालीम के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार की आला तालीम के फ़रोग के लिए निजी शोबे के किरदार की तारीफ। कहा SOPs के तहत 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियात ज़रूरी है। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तकर्रियों का इंकशाफ। वजारत खारजा के मुलाजमीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पॉलिसी के खिलाफ तबादले और तकर्रियों को कलअदम करार देने की इस्तदा। ज्वाइंट डायरेक्टर SACP साजिद गोंदल के मुबैना तौर पर लापता होने का केस। तफ्तीश का दायरा कार वसी। पुलिस ने SACP के मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। सीनियर अफसरान का तफ्तीशी टीमों के हमरा जाए वकुआ का दौरा। मुगवी की जल्द बाजियाबी की हिदायत। साजिद गोंदल के अहले खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाज।